ప్రణతులివే ప్రభువాదు కొనగరావా పూజలివే పూజలివే దేవా ఫలములీయరావా నీ ప్రేమ వరములు ఈయరావా నీ ప్రేమ వరములు ఈయరావా ప్రణతులివే ప్రణతులివే ప్రభువాదు కొనగరావా. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఆగమన కాల ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఈ డిసెంబర్ నెల 2వ తారీఖున మనం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బలి పూజలో పాల్గొనడానికి మీ అందరినీ కూడా చాలా సంతోషముతో ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజను స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ రక్షణ సువార్త సందేశం అందించడానికి 2 కుటుంబాలు ముందుకు వచ్చి ఉన్నారు. ఆ కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మనం ప్రార్థిద్దాం. మొదటి కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై ఏరువ అనూష, ఏరువ జీవన్ రెడ్డి, మాన్విక అండ్ రేనాష్ రెడ్డి. ప్రదేశ లక్ష్యాలు for the birthday blessings upon Yeruva Anusha, for God's blessings upon Yeruva Jeevan Reddy, for the brighter future of Manvika and Renash Reddy. Anusha, wish you a very, very happy birthday, ma. God bless you abundantly. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మీకోసం, మీ కుటుంబ సభ్యుల కోసం స్పెషల్లీ మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. రెండో కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై కే విక్టోరియా. ప్రదేశ లక్ష్యాలు థాంక్స్గివింగ్ మాస్ for the good health, for God's blessings upon the family and for the construction of the Eluru new retreat center. ఏలూరులో నిర్మించబోయే నూతన ధ్యాన వడక మందిరము కట్టడానికి కే విక్టోరియా ఈ స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహిస్తూ పరిశుద్ధ బలి భోజనం సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఈ 2 కుటుంబాల కోసం మరియు దేశ లక్ష్యాల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రియమైన ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మనం వారి కోసము ప్రార్థిద్దాం. అలాగే గ్రెగోరియన్ మాస పెట్టించి వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆత్మహత్య విశ్రాంతి కోసం మన ప్రార్థన సాయం కోరిన వారు for the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, mass offered by Boga Arogyam and a family. For the departed soul of Amarlapudi Bhagyamma, mass offered by Amarlapudi Leena, Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For the departed soul of Desari Thomasaya, Rajamma, Innaya, Vijaya, Anandaya, Rajendra, Desari Thomasaya and Gali Innaya. And for all the souls in the family, to the intercession of Mother Mary and all the saints, mass offered by Desari Ajit. For the departed souls in the family, mass offered by Boyapati Inna-Reddy and Aruna. For the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Lillamma and Tati Reddy, George Reddy, mass offered by Tumma Jaypal Reddy and Lourdes Mary. For the departed soul of Malagala Durgaya, Malagala Durgamma. And for all the departed souls in the family, to the intercession of Mother Mary, mass offered by M. Nirmala and her family. For the departed soul of Devarapu Bala Nikhil Sagar, Devarapu Anthony Reddy, Penta Reddy, Bal Reddy, mass offered by the members of the family. For the departed souls in the family, offered by Kumar Reddy, Gyan Reddy and her family. For the departed soul of P. Nageswara Rao, mass offered by Shruti Laya family and Sankirtana and her family. For the departed soul of M. George, M. Teresa, M. Maria Das, C.H. Prakasham, C.H. Lilita, C.H. Prabhagar, C.H. Jeeva Ratnam and C.H. Teresa, mass offered by the members of the family. For the departed souls of maternal and paternal families. For the departed soul of N. Francis Vijay Kumar, Rahul Teja, and Mary Ankita, and for the departed souls of the purgatory, mass offered by N. Anna Mary and her family. For the departed soul of Dr. Deepya Reddy, mass offered by Tanam Janathan Reddy and Dr. Shavrilu. For the departed souls of K.C. Mani and Tangamma Mani, mass offered by Usha and Prakash and her family. For the departed soul of Gella Rayappa, Gella Shantamma, Gathiradi Joseph, may their soul rest in peace by the grace of God, mass offered by Gathiradi Jaya. For the departed soul of Gracie, John, Arogya Mary, Moses, Harry, David and Teresa, mass offered by Sheila John and her family.
For the departed souls of N.S. Raja Reddy, N. Shekhar Reddy, N. Kiran Mai, Tanagundlama Reddy, and Thomas Amar, all the souls in the family, mass offered by and Dharmala. For the departed soul of Golamari Bala Shav Reddy and eternal peace, mass offered by Gade Joji Reddy and her family. For the departed souls and the family members of Bandhanada Mary Rose Kumari, mass offered by Madanu Mary Rose Kumari. For the departed souls of the family members of M. Mary Rose Kumari, mass offered by Madanu Mary Rose Kumari. For the departed souls of Singa Reddy, Anthony Reddy, S. Mary and S. Jnanamma, mass offered by Singa Reddy, Alvin Reddy and Fatima. ప్రియబిడ్డలారా, అలాగే ఈ రోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సహాయం కోరిన కుటుంబాల కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. మంద బాలస్వామి, బ్రజితమ్మ, సావ్య, సచ్చి అండ్ సిహెచ్ నిరీక్షణం for the protection and for the bright future, mass offered by Manda Rajashekhar. For the departed souls and the family, relatives, orphan souls, for the good health and for the removal of the obstacles from the land issues, mass offered by a devotee. For God's protection upon the family members, friends and relatives and all the humanity, from all the disease and virus infections, mass offered by Kenneth Joseph Holt and the family members. For the good health of Mary Sulakshana, mass offered by the members of the family. Thanksgiving mass offered by Gopu Vincent Reddy, Gopu Deshila Reddy, Maram Reddy Bal Reddy, Maram Reddy Sunita Reddy, Lawrence Matis and Jyoti Matis. Thanksgiving mass offered by Tumma Aruga Mary. For the bright future of Vinila and Rohit, mass offered by Gali Mareddy and Shorilu and her family. For the departed soul of Antanamma, mass offered by the members of the family. For the departed soul of Manjula, mass offered by the members of the family. For the bright future of the children Yeshwant and Shushma. For the business development and for the good health and to write exam well, mass offered by Garika Pati Prasad and Manjula Rani and her family. For the departed soul of Sri Kodavakanti Shankar John and for the good health to Kodavakanti Shantamma and family, mass offered by Kodavakanti Shantamma and her family. For the 15th birthday, blessings upon Lenin for the God's guidance and wisdom and knowledge upon him and all the children who are writing the exam for the 10th board. Today, mass offered by the family. Lenin, wish you a very, very happy birthday. God bless you abundantly. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మీకోసం, మీ ఫ్యామిలీ కోసం, మీ ఎగ్జామ్ కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. For the sale of the land, for the good marriage proposal to Teresa and God's blessings upon the family members, mass offered by the family. For the departed souls of Mrs. Penta Reddy Chinnamma, mass offered by Redam Lily Mary. Thanksgiving mass for all the blessings and for the personal intentions, mass offered by Shamala Sujata. Thanksgiving mass of Sacred Heart of Jesus, mass offered by A. George and family. For the departed soul of Shamala Annamma and Virginia, mass offered by Kiran and family. For the departed soul of Sharada, mass offered by the members of the family. For the departed souls in the purgatory, mass offered by the members of the family. For the departed souls in Shalibandala Balreddy and the souls in the purgatory, mass offered by the family. Mass offered for the departed souls in Shamala family, Rojamma and Annamma, mass offered by the family. For the fourth birthday, blessings upon Yerva Lisha and for God's blessings, mass offered by Yerva Arun and Sushmita and Bindu. Lisha, wish you a very, very happy birthday. May God bless you abundantly. మీకు మంచి భవిష్యత్తును, జ్ఞానము, బుద్ధిని, తెలివిని ప్రసాదించాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Congratulations to the parents and God bless you. For the birthday blessings upon Priyanka, for the spiritual growth and for the good job, Priyanka, mass offered by Priyanka. Priyanka, wish you a very, very happy birthday. May God bless you. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని చాలా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ డిసెంబర్ 2వ తారీఖు మన పరిశుద్ధ బలి అర్పిస్తూ ఉండగా
ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన వారందరినీ, అలాగే 2 కుటుంబాలు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు, వారిని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ తలంచుకుంటూ మనం ప్రత్యేకంగా మరో దేశ విషయాల కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఆన్లైన్లో పాల్గొంటున్న మీ అందరూ కూడా 2 చేతులు జోడించి భక్తియుక్త విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఆ భగవంతుని సహాయం కోరుకుంటాం. మన ప్రాణాత్మ శరీరములను కానుక సమర్పించుకుంటూ ప్రభువా ఈ బలి ద్వారా మమ్మల్ని దీవించండి అని ప్రార్థన చేసుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు గడచిన 11 నెలలు చేసిన సకల మేళ్లను మనం గుర్తుంచుకుందాం. అలాగే ఈ డిసెంబర్ నెలలో చివరి నెలలో మనం ఉన్నాం. ఎన్నో ఆశలు మనకు ఉన్నాయి, ఎన్నో కోరికలు మనకున్నాయి, ఎన్నో ప్రార్థనలు మనకున్నాయి. దేవుని కృప మన మీద ఆయన కృంభరించాలని మనం ఆశతో ఉంటాం, ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈరోజు మనం వాక్యములు ధ్యానిస్తున్న అంశం ఏంటంటే, మానవుల ఆలోచన ఒకటి, దేవుని సంకల్పము ఇంకొకటిగా ఉంది. బిడ్డలారా, మనకి ఎన్నెన్నో కార్యములు జరగాలని, సాధించాలని కొన్నిసార్లు ఆతురపడుతూ మనం ప్రార్థిద్దాం. కానీ అన్నీ మనము అనుకున్నట్లు జరగవు. అన్నీ మనం కోరుకున్న టైంలో కూడా జరగకపోవచ్చు. ఎందుకు ఇలా అవుతున్నాయి? దీనివల్ల చాలామంది డిసప్పాయింట్మెంట్ అవుతారు, దేవుని యొక్క నమ్మకం పోగొట్టుకుంటారు, ప్రార్థన చేయటం వారికి ఇష్టము లేదు. అరే ప్రే చేసి ఏ లాభం, దేవుడే చేశాడు అని దేవుడి నుంచి వెనకకి, విశ్వాసం నుంచి వెనకకి వెళ్ళిపోతున్న వారు కూడా ఉన్నారు. బిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు ఆలస్యం కొన్ని విషయాలలో, ఎందుకు కొన్ని జరగవు? దేవుని సంకల్పము, మానవుల ఆలోచనలు. అందువలన బహుశా కొన్ని ప్రార్థనలు ఫలము చూడకుండా పోయి ఉంటాయి, కొన్ని ప్రార్థనలకి జవాబు ఆలస్యంగా వచ్చి ఉంటాయి, మనం దేవుని దూషించి ఉంటాయి, వాగ్దానాలని మనము నిర్లక్ష్యం చేసి ఉంటాయి. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో దేవా నా పాపములు మన్నించండి. ఇక మీదట దేవుని ప్రణాళికలతో సహకరించటానికి నిర్ణయం తీసుకుందాం. 2 చేతులను గుండె మీద పెట్టి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని మన పాపములు, మన దోషములు, మన అకృత్యములను మన్నించమని ఆ భగవంతుని అడుగుదాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయచూపి మన పాపములు, దోషములను కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ఏలినవారా మాపై దయచూపండి. ఏలినవారా మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తువా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తువా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపండి. పావనాత్మదేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. మా కర్తెగో సర్వేశ్వర, మా ప్రార్థనలు దయతో ఆలగింపుడు. బాధలకు గురి అయి ఉన్న మాకు మీ ప్రేమ పూరిత సహాయమును కరుణింప ప్రతిమాలకొనుచున్నాము. ఈ విధమున
రానున్న మీ కుమారుని సమక్షమున ఊరట నొందుచు పూర్వ పాపము కళంకములన్నిటి నుండి విముక్తి చెందినట్లును మమ్ము కరుణించండి. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1వ వచనము నుండి 6వ వచనం వరకు. ఆ దినమున యూదాలో ఈ పాట పాడుదురు, మాకొక బలమైన పట్టణము కలదు, ప్రభువే దాని ప్రాకారములను భూరాజులను కాపాడును. నగర ద్వారములు తెరువుడు, విశ్వాసముతోనూ నీతితోనూ కూడిన జాతిలోనికి ప్రవేశించునుగాక. ప్రభు స్థిర మనసుతో నిన్ను నమ్మువారికి నీవు పరిపూర్ణ శాంతిని ఒసిగిదవు. మీరు సదా ప్రభును నమ్ముడు, అతడు మనకు శాశ్వతమైన రక్షణ దుర్గము. అతడు ఉన్నత భవనములతో అప్పు నగరమును వసించు వారిని మన్ను గరిపించును. ఆ నగరమును క్రోలద్రోసి మట్టిలో కలిపెను. పీడనమునకు గురైన దీనాత్ములు ఆ నగరమును తమ క్రాళ్లతో త్రొక్కెదరు. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. యేసునామధ్యేయము ఆరాధనీయము, హల్లెలూయా గానము మనందరి ధ్యేయము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 26 నుండి 31 వరకు. కాబట్టి మనుషులకు భయపడకుడు, దాచబడినది ఏదియు బయలుపడకపోదు, రహస్యమైనది ఏదియు బట్టబయలు కాకపోదు. చీకటిలో నేను మీకు బోధించు ఈ విషయములెల్లా మీరు వెలుతురులో తిరిగి బోధింపుడు. రహస్యముగా మీరు వినిన సత్యమును బాహాటముగా మీరు ప్రకటింపుడు. శరీరమును మాత్రము నాశనము చేయగలిగి ఆత్మను నాశనము చేయలేని వారిని మీరు భయపడకూడదు. ఆత్మను శరీరమును కూడా నరక కోపమున నాశనము చేయగలిగిన వానికి భయపడుడు. ఒక కాసుతో మీరు 2 పిచ్చుకలను కొనగలగదురు, కానీ మీ తండ్రి సంకల్పము లేనిదే వానిలో ఏ ఒక్కటి కూడా నేలకు ఒరగదు. ఇక మీ విషయమున మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి, కావున భయపడకుడు. పిచ్చుకల కంటే మీ విలువ మిక్కిలి హెచ్చుగదా. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ డిసెంబర్ నెల రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని ఆలగించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఒక నిమిషం పరిశుద్ధాత్మదేవుని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఆత్మదేవ, మాకు కావలసిన జ్ఞానం దయచేయండి. నీ సంకల్పం అర్థం చేసుకోవడానికి మీ వాక్యము మాకు కావలసినటువంటి దారి చూపేయటానికి జ్ఞానం కలిగించమని ఈ వాక్య సందేశములో శిరములు వంచి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని నాతో ప్రార్థన చేయండి.
పరిశుద్ధాత్మదేవమైకే వందనములు. మాకు ఒక నూతన నెల డిసెంబర్ ప్రసాదించినందుకు స్తోత్రం. ఈ బిడ్డల కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నీ ఈ వాక్యం ద్వారా వారితో మాట్లాడండి, వారి సందేహాన్ని దూరం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, సదత్వ వాక్యాన్ని వినటానికి, ఆ వాక్యం ద్వారా బలపడటానికి, నిరీక్షణ కలిగి ఉండటానికి మాకు ఈ యొక్క వాక్యమును ఉపకరించునగాక. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియు తల్లి యేసుక్రీస్తు మాత మా కొరకే ప్రార్థించమని, మాకు సమీపమని ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భాబలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి మాట ఉంది. జస్టిస్ డిలేయిడ్ ఈజ్ జస్టిస్ డినైడ్ అంటారు. జస్టిస్ డిలేయిడ్ ఈజ్ జస్టిస్ డినైడ్ అంటే ఆలస్యముగా వచ్చే న్యాయం జరిగినట్టే అని అంటారు. ఆలస్యముగా జరిగిన నీతి కానట్టే అంటారు. ఎందుకు? జరగవలసిన సమయంలో న్యాయం జరగలేదు కాబట్టి, జరగవలసిన సమయంలో నీతి లభించలేదు కాబట్టి ఇలా ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత అంటూ ఉంటారు. కానీ ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒకవేళ మీ జీవితంలో ఇది వాస్తవం కావచ్చు. ఎందుకు? ఎవరికి పెద్ద దీవెనలు, పెద్ద ఆశీర్వాదము, పెద్ద బ్లెస్సింగ్ ఏది తెచ్చి పెట్టలేదు. కరోనా మహమ్మారి మీ అందరి కుటుంబాలలో పిల్లలు మొదలుకొని ముసలి వాళ్ళు వరకు అందరి మీద పెద్ద ప్రభావం తీసుకొచ్చింది. ఎన్నెన్నో కోరికలతో, ఆశలతో ఒకసారి వెనక తిరిగి చూస్తే ప్రియబులారా, ఎంతమందికి బ్లెస్సింగ్గా మారింది, ఎంతమందికి ఆశీర్వాదంగా మారింది, ఎంతమంది నిజంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇది ఒక ప్రశ్న. అందుకే ఈరోజు నేను చెప్పబోయే వాక్య సందేశం మీరు శ్రద్ధతో ఆలగించండి. ఎందుకు కొన్ని కార్యాలు మన ఆలోచనలకి విరుద్ధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎందుకు కొన్ని కార్యాలు ఆలస్యంగా జరుగుతున్నాయి, ఎందుకు కొన్ని అసలు జరగవు. ఇవి జరగకుండా ఉన్నప్పుడు మానవ ఆలోచన ఏంటి, మానవ మనస్తత్వం ఏంటి, ఎలా మారిపోతూనే ఉన్నాయి. ఇది ప్రియులారా ఈరోజు మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి ధ్యానాంశం. ఎందుకంటే మనుషులకేం కావాలి, మీకేం కావాలి? మీరు కోరుకున్న టైంలో కొన్ని జరగాలి, మీరు అనుకున్న టైంలో కొన్ని జరగాలి. ఇది యాక్చువల్లీ ప్రతి ఒక్క మనిషి ఆలోచన ప్రియబడ్లారా. వివాహము వయసు వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా జరగాలి, అది డిలే అవ్వకూడదు. ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులు మా అమ్మాయికి సరిగా సంబంధం రావటం లేదు, మా అబ్బాయికి వయసు పెరిగింది, సంబంధం రావటం లేదు, వివాహం జరగటం లేదు అని కంగారు పడుతున్న తల్లిదండ్రులు ఉన్నారండి. స్వామి ఇల్లు కట్టాలని ఉంది, పని మొదలుపెట్టాము, స్టార్ట్ అయ్యాము, ఫాదర్ గారండి మేము మూలరాయి వేసాము, లేదా
బేస్మెంట్ కట్టుకున్నాం, తర్వాత పని ఆగిపోయింది స్వామి, గృహప్రవేశం జరగటం లేదు, అది ఆలస్యం అవుతుంది అని అంటూ ఉన్నటువంటి మనుషుల్ని చూసామట్లారా. ఉద్యోగం కావాలని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తూ చివరికి రాలేదు లేదా డిలే అయింది. ఇటువంటి ఎన్నో రకరకాల సిచ్యువేషన్స్లో బిడ్డలారా మనం ఉన్నాం. అందుకే ఈ వాక్యము ప్రియులారా ముఖ్యమైనది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నేను మీ శ్రద్ధ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నానంటే, పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుని ఎదుట ప్రేయర్ చేసి ఎదురు చూస్తూ పనులు, కోరికలు, నిరీక్షణ కలిగి ఉండి ఆలస్యమైపోయినటువంటి కొంతమంది బైబిల్లో ఉన్నారు. నేను మాత్రం కాదండి, బైబిల్లో ఉన్నారండి అలాంటి వాళ్ళు. బైబిల్లో అలాంటి కేసులు ఉన్నాయి. చెప్పాలంటే బైబిల్లో లేనిది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. అంత గొప్ప గ్రంథం దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ కలిగించి ఆయన మనకు రాసిపెట్టినటువంటి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్, సువిశేషం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఇక్కడ దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం మనము 10వ అధ్యాయంలో 13వ వచనం తీసుకుంటే, దానియేలు ప్రవక్త దేవుని సన్నిధిలో ప్రే చేస్తూ ఉన్నా సరే ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన జీవితంలో 21 days డిలే అయి జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన చూస్తూ ఉన్నా. 21 days కదా అని మీకు అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు వినండి ఒకసారి, దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం 10వ అధ్యాయము 13వ వచనం. పారసిక రాజ్యమునకు కావలికాయు దేవదూత 21 నాళ్ళు నన్ను నిరోధించెను. నేను పారసికమున ఒంటరిగా నుండుట చూచి దేవదూతలలో ఒకడు మికాయేలు నాకు సహాయం చేసెను. ప్రియ సహోదరులారా, దానియేలు ప్రవక్త దగ్గరికి రావలసినటువంటి దూతను, రావలసిన సహాయమును 21 రోజు సైతాను బ్లాక్ చేశాడు. సైతాను ఆటంకం పెట్టాడు. అప్పుడు ఏమైంది? ముఖ్య దూత అయిన మిఖాయేలు వచ్చి సహాయం చేసి విడిపించి ఆ దూతను దానియేలు దగ్గరికి పంపించాడు. ఇక్కడ ఈయన చేస్తున్నాడు, ఉపవాసం ఉండి ప్రే చేస్తూ ఉన్నాడు. సహాయం రావటం లేదు. 21 days డిలే అయినాయి, 21 రోజు. ఇది ఒకటి. ఇది మీకు చిన్నగా అనిపిస్తుంది, 21 days కదా, 1 నెల కదా అని మీకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంకా ప్రియబిడ్డలారా, మనము ఆదికాండం మనం తీసుకుంటే మీకు తెలుసు, అక్కడ మానవ రక్ష చరిత్ర సంఘటన దేవుడు అబ్రహాం అనే పిలుపుతో ప్రారంభించాడు. అబ్రహాన్ని పిలిచినప్పుడు దేవుడే చెప్పాడు, పై ఆకాశముకు చూడు, ఆకాశము నక్షత్రములాగా, భూమి మీద ఉన్న ఇసుకలాగా నేను నీకు సంతాన ఉత్పత్తి కలిగిస్తాను, నీకు బిడ్డలని నేను ప్రసాదిస్తానని దేవుడు మాట ఇచ్చాడు. ప్రియ సహోదరులారా, దేవుని వాగ్దానం మొదలుకొని నిజంగా అబ్రహాము శారా దంపతులకి ఈసాకు పుట్టినప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆలస్యమయ్యాయి? బైబిల్ లెక్క ప్రకారము 25 సంవత్సరాల డిలే, ఆలస్యం. ఎందుకంటే అబ్రహాం దేవుడు పిలిచినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, మనము నిజంగా చెప్పాలంటే ఆదికాండం మనము 12వ అధ్యాయంలో చూస్తే అక్కడ అబ్రహాముని యాక్చువల్లీ దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు. కానీ నిజంగా ఈసాకు పుట్టినప్పుడు టైం ఎప్పుడు? 21వ అధ్యాయం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఈ 12వ అధ్యాయం నుండి 21వ అధ్యాయం వరకు ప్రియబిడ్డలారా, అబ్రహాము శారా దంపతుల జీవితంలో 25 వసంతాల ఆలస్యం వచ్చింది.
మీరనుకుంటారు ఎందుకు 25 వసంతాల ఆలస్యం వచ్చింది? అబ్రహాం ఎవరు? అరే, దేవుని మిత్రుడు, విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహాం. ఊరు నుంచి పిలిచినప్పుడు అన్ని వదులుకుని దేవుని మాట విని బయటికి వచ్చేవాడే అబ్రహాము శారా దంపతులు. కానీ వారి జీవిత యాత్రలో ప్రియబిడ్డలారా, దేవునిపై కావలసిన నమ్మకము అబ్రహాము శారా దంపతులు ఉంచలేదు. హాగారు ద్వారా సంతానోత్పత్తి కలిగించుకుంటే బాగుంది అని శారా బుద్ధితో ఆలోచించి అబ్రహాము శరీరముతో సహకరించి ఇష్మాయేల్ని కన్నాడు అబ్రహాం. ఇవి అన్ని మధ్యలో జరిగినటువంటి మానవ తప్పులు, మానవ పొరపాట్లు, మానవ ఆలోచనలు. దేవుడు చెప్పాడు, అబ్రహాము శారా దంపతులకి నేనే సంతానం ఇస్తా అన్నాడు. కానీ ఆలస్యం అవుతుంది కదా, నాకు వయసు మళ్ళినది కదా, నేనెలా పిల్లలు కంటాను అని శారా ఆలోచించి, చూడండి, దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఒకటి, మనిషి ఆలోచన ఇంకొకటి. చూడు, శారా అబ్రహాముతో చెప్తూ ఉంది, ఇదిగో నేను నీకు ఇంకా సంతానం పిల్లలని నేను నీకు ఇవ్వలేను. ఇదిగో మా దగ్గర ఐగుప్తు నుంచి వచ్చే పణయామ ఒకటి ఉంది. ఏంటి ఆమె పేరు హాగారు ఉంది. నువ్వు హాగారుని భార్యగా తీసుకో, హాగారు ద్వారానైనా మాకు సంతానము కలగవచ్చు అని. చూడు, భార్య బుద్ధి, అబ్రహాం శరీరం, ఇవి అన్ని మధ్యలో జరిగాయి. ఇష్మాయిలు పుట్టాడు. ఎప్పుడైతే అబ్రహాము ఈ హాగారిని దేవుని ఆలోచనకి విరుద్ధంగా ఐగుప్తు నుంచి తీసుకుపోయాడో అప్పటి నుంచి మొదలైంది అబ్రహాం జీవితంలో సమస్యలు. ఆమెని చివరికి వదిలించుకున్నంత వరకు. ఇప్పుడు ఏంటి ప్రాబ్లం? 25 సంవత్సరాలు పిల్లలు లేరు. 1, 2 కాదు, 25 సంవత్సరాలు పిల్లలు లేకుండా ఎదురు చూస్తూ వాగ్దానం ఎప్పుడు నెరవేరుతుందో అని ఎదురు చూశాడు. ఇది ఆలస్యం కాదా? అయిపోలేదు బిడ్డలారా. ఇంకా మూడవదిగా, మీకు తెలుసు, ఆదికాండములో ప్రియబిడ్డలారా ఒక చిన్న యోసేపు ఉన్నాడు. ఈ కథ మీకు తెలిసింది కాబట్టి నేను ఎక్కువ చెప్పట్లేదు ఈ కథ సంగతి బిడ్డలారా. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, చిన్న యోసేపుకి ఆయన 17 వయస్సు ప్రాయం కలిగి ఉన్నప్పుడు 2 కలలు వచ్చాయి. ఈ కళ మీకు తెలుసు బిడ్డలారా. ఈ కళ దేవుడు ఆయనకి చూపించిన ఆ సమయం మొదలుకొని యాక్చువల్లీ ఆ కళ వాస్తవంగా ఐగుప్తులో ఫెరో రాజు తర్వాత అధికారిగా యోసేపు నియమించబడినప్పుడు ఆయనకి 30 వయస్సు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు బైబిల్లో చూస్తే కళ ఎక్కడ ప్రారంభమైంది? యాక్చువల్లీ ఆదికాండం 37వ అధ్యాయంలో కళ ప్రారంభించింది. కానీ కళ ఎప్పుడు నెరవేరింది? ఆదికాండం 41వ అధ్యాయం 46వ వచనంలో నెరవేరింది. ఇన్ని సుదీర్ఘమైనటువంటి సంవత్సరాల గ్యాపులో ప్రియబిడ్డలారా 30 - 17 ఎన్ని? 13 సంవత్సరాల ఆలస్యం. ఈ 13 సంవత్సరాల ఆలస్యం ఉన్నా సరే యోసేపు మాత్రం నిరీక్షణ కోల్పోలేదు. ఈ 13 సంవత్సరాలు చాలా విధాలుగా బాధపడ్డాడు, చాలా విధాలుగా నలిగిపోయాడు, ఇంక్లూడింగ్ జైల్లో కూడా వేయబడ్డాడు. కానీ ఇవి అన్నిటిలో దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి, దేవుని ప్రణాళికలతో యోసేపు సహకరించాడు కాబట్టి ఇవి అన్నిటినీ దేవుడు ఒక మేలుగా మార్చాడు. 30 వయస్సు వచ్చినప్పుడు యోసేపు ఐగుప్తులో ఫేరో తర్వాత సెకండ్ ఇన్ కమాండ్, అనగా ఐగుప్తు అనేటువంటి ఆ పెద్ద గొప్ప దేశములో ఫేరో తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్ఛార్జిగా మారాడు, అధికారిగా మారాడు, అధిపతిగా మారాడు యోసేపు. 13 సంవత్సరాల ఆలస్యం.
మీరు అనుకుంటారు ఇవి ఎన్ని పాత నిబంధన కదా, ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ కదా అనుకుంటారు. ప్రియులారా, నూతన నిబంధనలో ఒక చిన్న సంఘటన తీసుకుంటాం. మీకు తెలుసు, యోహాను సువార్త మనము 11వ అధ్యాయం చూస్తే అక్కడ లాజరు సమాధి చేయబడి, అంటే చనిపోయి సమాధి చేయబడిన సంఘటన మీకు బాగా తెలుసు. నేను కథ చెప్పట్లేదు. లాజరు జబ్బుతో ఉన్నారని తెలిసి ఆయన సోదరులు మార్తమ్మ, మరియమ్మ యేసుక్రీస్తు కబర్లు పంపించారు. యేసుక్రీస్తు ఈ కబరు విని ఇంకా 2 రోజులు కూడా ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నాడు. మామూలు మాట కాదండి. ఈ మాట విని ఇంకా 2 రోజులు ఇంటిలో ఆయన కావాలని ఆలస్యం చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? ఆల్రెడీ సమాధి చేయబడి 4 రోజులు అయ్యాయి. మార్తమ్మ ఏడవలేదా? మరియమ్మ ఏడవలేదా? వారితో సహా యూదులందరూ ఏడ్చలేదా? ఏడ్చారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, గమనించండి. తన మిత్రుడే లాజరు, తన స్నేహితుడే లాజరు, అయినా సరే ఆలస్యం చేసి యేసుక్రీస్తు వెళ్ళాడు. కావాలంటే ఆయన చనిపోయే ముందు అక్కడికి వెళ్ళి పేతురు గారి అత్తమ్మని చేయబట్టి లేపినట్లుగా అక్కడికి వెళ్ళి జబ్బుతో పడిన లాజరు చేయబట్టుకుని లాజరు అని పిలిస్తే ఆరోగ్యం బాగా అయ్యేది, చనిపోకుండా కాపాడవచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అక్కడ చాప్టర్లో యూదులు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. తీసుకున్నట్లరా యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు అక్కడ ఏడ్చినప్పుడు యూదులు ఈ మాట పలుకుతున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అక్కడ యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయం తీసుకున్నామా? 35, 36, 2 వచనాలు ప్రియ బిడ్డలారా. యేసు కంటతడి పెట్టెను. అంతటా యూదులు ఈయన అతనిని ఎంతగా ప్రేమించుచున్నాడో చూడుడు అని చెప్పుకునిరి. కాని వారిలో కొందరు గ్రుడ్డివానికి దృష్టినిచ్చిన ఇతడు లాజరును మృత్యుముఖము నుండి తప్పింపలేకపోయినా అనిరి. గమనించండి, గ్రుడ్డివాడిని చూపునిచ్చే ఇతడు లాజర్ని మృత్యుముఖము నుండి తప్పించుకోలేకపోయాడా అని అడిగాడు. అంటే సాధ్యమే కానీ 2 రోజులు యేసుక్రీస్తు ఇంకా అక్కడ ఉండి ఆలస్యం చేసి వెళ్ళాడు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మార్తమ్మకి మరియమ్మలకి ఆలస్యమే. ఎందుకంటే యేసు అక్కడికి చేరినప్పుడు మార్తమ్మ ఏం చెప్తుంది? మృతుని సహోదరి, అయ్యా నీవక్కడ ఉంటే నా సోదరుడు మరణించడివాడు కాదు అనగా మార్తమ్మకి ఆలస్యమైంది, మరియమ్మకి ఆలస్యమైంది, యూదులకి ఆలస్యమైంది. కానీ దేవుని దృష్టిలో అది ఆలస్యము కాదు. ఆల్రెడీ యేసు అక్కడికి వెళ్ళి, మీకు తెలుసు, ఆ మృతుల నుండి లాజరుని ఆయన సజీవుడిగా లేపాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను మీ దగ్గర బిడ్డలారా ఇక్కడ 4 సంఘటన తీసుకొచ్చాం. మొదటి సంఘటన, డానియేలు దగ్గరికి వచ్చే దేవదూతని 21వ రోజు సైతాన్ ఆపాడు. దేవుని వాగ్దానం అబ్రాహా జీవితంలో 25 సంవత్సరాలు ఆలస్యంగా జరిగింది. యోసేపుకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారం 13 సంవత్సరాలు యాతన అనుభవించి జైల్లో ఉండి అవన్నీ డిలే అయ్యాయి. లాజర్ జీవితంలో చనిపోయినప్పుడు 4 సమాధిలో ఉంచబడ్డాడు లాజర్. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, ఒక విషయం గమనించండి. నీ జీవితంలో మాత్రం కాదు ఆలస్యం, మీ కుటుంబంలో మాత్రం కాదు ఆలస్యం ఆల్రెడీ సృష్టి ఆరంభము నుండి అబ్రహాముని రక్షణ సువార్త సందేశం ప్రకారము దేవుడు పిలిచినప్పుడు మొదలుకొని ఆలస్యం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఆలస్యం ఎవరికి? మానవ ఆలోచన ప్రకారమే ఆలస్యం, మనిషి బుద్ధి ప్రకారమే ఆలస్యం. కానీ ఈ ఆలస్యం గురించి వాక్యం ఏమంటుంది నేను చూస్తామట్లారా. మనం తీసుకుంటామా హబక్కూకు గ్రంథములో, హబక్కూకు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 3వ వచనములో
వాక్యం పలుకుతుంది, అన్నీ దేవుడు నిర్ణయించిన సమయములోనే జరుగుతాయి. అన్నీ దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారము నిర్ణయించబడిన నియమింపబడిన టైములోనే జరుగును. ఇది బెన్నిఫర మాట కాదని వెళ్ళరా. హబక్కూకు గ్రంథం తీసుకుంటాం, 2వ అధ్యాయం 3వ వచనం విందామా? నేను నీకు వెల్లడి చేయు సంగతి నిర్ణీత కాలమున జరుగును. నేను నీకు వెల్లడి చేసిన సంగతి నియమింపబడిన కాలములో జరుగును, నిర్ణయించబడిన సమయములో జరుగును. ఇంకా కానీ ఆ కాలము త్వరలోనే వచ్చును. ఆ కాలం త్వరగానే వస్తుంది, రాబోతూ ఉంది. ఆ సంగతి నెరవేరి తీరును. ఆ సంగతి నెరవేరి తీరును. అది ఆలస్యముగా నెరవేరినట్లు కనిపించినను, ఆలస్యముగా జరుగుతూ ఉంది, నెరవేరుతూ ఉన్నట్లు మీకు కనిపించినను, నీవు దాని కొరకే వేచియుండుము. నీవు దాని కొరకే వేచి ఉండుము. అది తప్పక జరుగును. అది తప్పక జరుగును. ఇక ఆలస్యము జరగదు. ఇక జరగదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, మనిషి తలంపులు, మనిషి ఆలోచనలు దేవుడు ఎంత చక్కగా అర్థం చేసుకున్నాడు చూడండి. నీకు నాకు ఏమనిపిస్తుంది? ఇది ఆలస్యముగా జరుగుతున్నట్లే కనిపిస్తాయి. మనకేం కావాలి? ఇప్పుడు జరగాలి, రేపు జరగాలి, ఎల్లుండి జరగాలి. ప్రియబిడ్డలారా, మనం ఇంత పట్టుబట్టి ఓర్పుతో సహనము లేకుండా మనం ఇలా చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మానవ ఆలోచనకి ఆలస్యంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి. కానీ దేవుడు బిడ్డలారా, ఆదియు అంతము ఆయనే. ఆయనకి ఏది లేదు. ఆయనకి పాస్ట్ లేదు, ప్రెసెంట్ లేదు, ఫ్యూచర్ లేదు, గతము లేదు, వర్తమానము లేదు, భవిష్యత్తు లేదు. అన్నీ కూడా ఆయన సన్నదిలో కరెక్ట్గానే జరుగుతాయి. ప్రియబిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 సో ప్రభు ఏమంటున్నాడు? మీరు నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి, నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి. జరగవలసిన టైములో తప్పకుండా అవి జరుగుతాయి. కానీ ఒకటి, ఆలస్యం అయింది కాబట్టి అది జరగకుండా పోతుంది, లేదా అది ఒక వృద్ధమైనటువంటి మాట అని మీరెప్పుడు తలంచుకోవద్దు. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, తీసుకుందామా సంఖ్యాకాండం 23వ అధ్యాయము 19వ వచనం తీసుకుందామా? దేవుడు నరుల వలె అసత్యమాడడు, మనుషుల వలె ఆడి తప్పడు. దేవుడు నరుల వలె అసత్యమాడేవాడు కాదు, ఆయన మాట ఇచ్చి మాట తప్పేవాడు కూడా కాదు. అతడు మాట ఇచ్చి పని చేయకుండా ఉంటాడా? చేసిన ప్రమాణమును ఆయన నిలబెట్టకుండా ఉంటాడా? ప్రియులరా, చూడు ఎంత కరెక్ట్గా దేవునికి వాక్యం మాట్లాడుతుంది చూడు. ఎందుకంటే దేవునికి మనిషికి వ్యత్యాసం ఉంది. వాక్యం పలుకుతుంది కదా, మానవ ఆలోచనలు, దేవుని ఆలోచనలు. ప్రియులరా, ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది అంటే, మనం ఒకసారి తీసుకుందామా? యేషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం తీసుకున్న పిల్లరా, 8వ వచనం, అక్కడ వాక్యం ఏమంటుందో చూద్దామా? నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనలు వంటివి కావు, నా ఆలోచన మీ ఆలోచన వంటిది కావు, మీ మార్గములు నా మార్గములు వంటివి కావు, నా మార్గములు వంటిది కూడా కావు అని ప్రభు పలుకుచున్నాడు. పలుకుచూ ఉన్నాడు. ఇంకా ముందుకు, ఆకాశము భూమికి ఎంత ఎత్తుగా ఉండునో, ఆకాశం భూమికి ఎంత ఎత్తుగా ఉండునో, మీ మార్గములకు మీ ఆలోచనలకు నా మార్గములు నా ఆలోచనలు అంత ఉన్నతముగా ఉండును. అనంత జ్ఞాని, సర్వజ్ఞాని అన్న దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకంటే ప్రియులారా, ఈ ప్రపంచంలో ఇన్ని లక్షల డాక్టర్లు ఉన్నారు, శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు, ఓకే. కానీ భూమి నుండి ప్రియులారా ఆకాశము ఎంత దూరంగా ఉంటుందో, ఎంత ఎత్తుగా ఉండునో ఇది వరకు ఎవరికి కూడా తెలియదు. మరి మనిషి బుద్ధి ఏంటి? మనిషికి ఏం తెలుసు?
ప్రభు అంటున్నాడు, భూమి నుండి ఆకాశమునకు ఎంత ఎత్తుందో అని నీకు ఇప్పుడు తెలవదు. అది ఎవరు ఎప్పుడు కూడా కనుక్కోవటానికి కూడా అవకాశం లేదు. ప్రభు అంటున్నాడు, అంత ఉన్నతముగా ఉంటుంది మానవ ఆలోచనలకి నా ఆలోచనలకి, మానవ బుద్ధికి నా బుద్ధికి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎందుకంటే మనిషి బుద్ధికి ప్రియులరా రెండే తెలుసు, గతం తెలుసు, వర్తమానం తెలుసు. మరుక్షణం రేపు ఏం జరగబోతుందో అని ప్రియులరా ఎవరికీ తెలియదు. అలాగే మనకు తెలవదండి ఒక్క విషయం ఆలస్యమైతే దాని వెనక్క దేవుడు ఏర్పరచిన మంచి కార్యం ఏంటో బిడ్డలారా మీకు తెలవదు, నాకు కూడా తెలవదు. ప్రియులారా, పెళ్లి విషయం కావచ్చు, ఇల్లు విషయం కావచ్చు, ఉద్యోగం విషయం కావచ్చు, ఒకటి మాత్రం ఘాటమైన విశ్వాసముతో నమ్మకముతో తీసుకో. ఏంటిది? నీకు కీడు చేసే దేవుడు కాదు మన దేవుడు. నేను బళ్ళ కొద్ది చెప్తా, నాకు వందల అనుభవాలు ఉన్నాయండి బిడ్డలారా. వందల అనుభవాలు నా జీవితంలో జరిగాయి, మా టీములో జరిగాయి, నాకు తెలిసిన అనేక మంది జీవితంలో జరిగాయి. వందల ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఒకటి నాకు తెలుసు, ఈ ఆలస్యం అంత సుఖకరమైనటువంటి ఒక పని కాదు. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం పెళ్లి జరగాలి అంటే పాపకి అమ్మాయికి వయసు మెల్లమెల్లగా 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 అలా ఒక్కొక్క సంవత్సరం ముందుకు వెళ్తా ఉంటే తల్లిదండ్రులకు ఉంటే టక్కా అని కొడుతుంది. ఎందుకు? కూతురు పెళ్ళి ఆలస్యం అవుతుంది. ప్రియులారా, నీవు కేవలం నీ కూతురు పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తుంటే దేవుని ఆలోచన నీ కూతురు పెళ్లి విషయం మాత్రం కాదు, ఆమె విలువైనటువంటి జీవితం దేవుని చేతుల్లో ఉంది, ఆమె భవిష్యత్ దేవుని చేతుల్లో ఉంటుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, వివాహానికి, ఇల్లు కట్టడానికి, సంతానవరానికి ఒక్కొక్క టైం ఉంది, అర్థం చేసుకో. ఉద్యోగం కానీ, వివాహం కానీ, ఇల్లు కట్టడం కానీ, ఇటువంటి మంగళ కార్యములు ప్రియబడులారా ఒక వ్యక్తి జీవితం జరగటానికి ఒక సమయము ఉంటుంది. అందువలన ఇది లేట్ అవుతుందేమో అని ఎందుకు ఎవరు టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారంటే ప్రియబడులారా, దేవుని పట్ల అందరి నమ్మకం లేకపోతేనే టెన్షన్, దేవుని పట్ల అంత విశ్వాసం లేకపోతేనే కంకారం, దేవునితో అంత మంచి ఒక సంబంధం లేకపోతేనే నీకు ఏడుపులు. అలా మంచి సంబంధం దేవునితో లేకపోతే, దేవుని వాక్యం మీద ఆ నమ్మకం లేకపోతే, దేవునితో ఉన్న సంబంధం నీకు బాగా లేకపోతే ఏం చేస్తుంది? వెంటనే ఏదైనా తోటలో పాము వచ్చినట్లు పిల్లరా నీ జీవితంలో ఈ పాము మళ్ళా వస్తాడు, ఈ సైతానం కలిపి వస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? మెల్లమెల్లగా నీ బుర్ర తింటూ బుర్ర కొరుకుంటూ ఇంకా నిరాశ, ఇంకా ఏడుపులు, ఇంకా బాధలు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే పిల్లరా, నేను ఇన్నాళ్ళు ప్రే చేసి దేవుడు నాకేం చేశాడు, నేను ఇన్నాళ్ళు గుడికి వెళ్ళి దేవుడు నాకేం చేశాడు, ఇన్నాళ్ళు ప్రే చేసి ఏం వచ్చింది అంటే చూడండి, ఆల్రెడీ డిసప్పాయింట్మెంట్ వచ్చేసింది, ఆల్రెడీ తోకవాడు పట్టుకున్నాడు. అంతే. తోకవాడంటే ఎవడండి? కోతి కాదు, తోకవాడంటే సైతాన్. ఆల్రెడీ సైతాన్ పట్టుకున్నాడు. ఈ వాక్యం మీరెవరైనా నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రే చేశాను నాకేం వచ్చింది అని నీకు అనిపిస్తూ ఉంటే నీవు ఆల్రెడీ సైతాన్ బంధకములో ఉన్నావు. నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు గుడికి వెళ్ళాను నాకు దేవుడు ఏమిచ్చాడు అని నీకు ఎవరికైనా అనిపిస్తూ ఉంటే ఆల్రెడీ నీవు సైతాను వలలో ఉన్నావు అని అర్థం.
నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రే చేశాను కానీ నాకు ఏం జరగలేదు అని అనిపించుకుని నీవు ప్రేయర్ చేయటం మానేశావంటే నీవు ఆల్రెడీ సైతాను గుంతలో పడ్డావు అని అర్థం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నిరాశ, డిసప్పాయింట్మెంట్, బాధలు, ఏడుపులు, విశ్వాసం కోల్పోవటం, నమ్మకం కోల్పోవటము, ఇవి అన్నీ ఆధ్యాత్మిక ప్రార్థన విషయాలలో ఆసక్తి తగ్గిపోవటము, ఇది ఏది కూడా దేవుని కార్యం కాదు అని తెలుసుకో. ఇది దేవుని కార్యం కాదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇవి అన్నీ కూడా సైతాను కలిగించు మాటలే, సైతాను కలిగించు ఆలోచనలే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే అవి అన్నీ కూడా నీ వినాశనానికి, నీ నాశనానికి, నీవు దేవుని దూషించటానికి, ఆధ్యాత్మిక జీవితం నుంచి వైదొలగిపోవటానికి అన్నిటికీ అది కారణమవుతూ ఉంటుంది. అందులో ఒకసారి వాక్యమేనండి. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 25వ వచనములో బిడ్డలారా, అక్కడ గమనించండి. నీకండే అనక దేవుని కంటే బుద్ధి, దేవుని కంటే జ్ఞానం, దేవుని కంటే ఆలోచనలు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అండి? హలో, దేవుడికి తప్పయింది అంటే దేవుడు ఏదో పొరపాటు చేశాడు, దేవుడు నా సంగతి మర్చిపోయాడేమో. కొంతమంది అంటే దేవునికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, అందరి విషయం చూసుకోవాలి, పాపం నా సంగతి దేవుడు మర్చిపోయాడేమో అని కూడా నాతో మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. బిడ్డలారా, దేవుడు నీ సంగతి మర్చిపోయేవాడు కాదు. అంటే దేవుని కంటే బుద్ధి నీకుందని, దేవుని కంటే తెలివి నీకుందని, దేవుని కంటే జ్ఞానం నీకుందని ఎప్పుడు అనుకోదు. ఎందుకంటే వాక్యం అంటుంది, విందామా 25వ వచనం బిడ్డలారా, ఏలైనా దేవుని అవివేకమని తోచున్నది, దేవుని అవివేకమని నీకు తోచినది మానవుని వివేకము కంటేనే గొప్పది. నీ బుద్ధి కంటే, నీ వివేకం కంటే గొప్పది ఏది? దేవునికి ఏమైనా అవివేకం ఉంది అని నీకు అనుకుంటే అదేంటి? నీ బుద్ధి కంటే గొప్పది అది. ఇంకా దేవుని బలహీనత అను తోచినది, దేవునికి ఏదో బలహీనతలు ఉన్నాయని నీకు తోచినది మానవుల శక్తి కంటే దృఢమైనది, నీ శక్తి కంటే బలమైనది. ప్రియములారా, అప్పుడు నీ శక్తి ఏంటి, నీ బలం ఏంటి, నీ బుద్ధి ఏంటి? ప్రియ సహోదరా, దేవునికి అవివేకము, ఆయనకు అంత బుద్ధి లేదు, మర్చిపోయాడేమో నీకు అనిపిస్తూ ఉంటే అది నీ బుద్ధి కంటే, నీ ఆలోచన కంటే ఎంతో శ్రేష్టమైనది. వాక్యం అంటుంది. దేవుని బలహీనత అన్న చేతగాని వాడేమో అని మీకు అనిపిస్తుంటే అది నీ శక్తి కంటే, బలం కంటే ఎంతో ఉన్నతమైనది అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. మరి ఏం చేస్తావు? నీ ఊపిరి కూడా, నీ ప్రాణం కూడా నీ చేతిలో నిలబెట్టలేని మనిషి మరి దేవుని విషయం అది ఎందుకండి నిరాశ? ప్రియబులారా, ఒక విషయం గమనించండి. నేను దేవుని చేతిలో ఉన్నాను అనే విశ్వాసం నీకుంటే, నా కుటుంబం దేవుని చేతిలో ఉంది అని నమ్మకం నీకుంటే, నువ్వు నిరాశపడ అవసరం లేదు. నీకు తెలుసు, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అపోస్తులందరినీ పడవ ఎక్కించి వారు సముద్ర ఆవల తీరానికి పోతూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ఒకవైపున తలగడపై తలవాచి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. అకస్మాత్తుగా అలలో తుఫాను చెలరేగింది. అపోస్తులు భయపడి భయభ్రాంతులై, ప్రభువా నీకేమైనా విచారం ఉందా? అసలు మేమిదో నశించిపోతూ ఉన్నాం, అలలు చూడు, తుఫాను చూడు, అసలు నీకైనా బుద్ధి ఉందని అర్థం. నీవెంత హాయిగా పడుకుంటున్నావు, మేమిక్కడ చచ్చిపోతూ ఉన్నాము అని పోయి యేసుక్రీస్తుని మేల్కో లేపాడు. ప్రియులారా, అక్కడ యేసు పలికిన ఒక మాట నాకు చాలా నచ్చింది. అల్ప విశ్వాసి, ఎందుకు భయపడ్డావు? నేనే ఉన్నాను కదా ఈ బోటులో. అంటే చూడండి, దేవుని ఆలోచన, మనిషి ఆలోచన చూడు. అలలు తుఫాన్లు అన్నీ వచ్చి చెలరేగినప్పుడు కూడా దేవుని కుమారుడు హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు. ఏ చింత లేదు, ఏ ఆలోచన లేదు. కానీ మనుషులు కంగారు పడుతూ,
కలవరస్తూ ఏడుస్తూ అరుపులతో చచ్చిపోతున్నాం. ఇదే సంగతి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరారా, నీ జీవితం ఆయన చేతిలో ఉంది అని నీకు అనిపిస్తే, నీ కుటుంబం ఆయన చేతిలో ఉంది అని నీకు విశ్వాసం ఉంటే, ప్రియబిడ్డలారా, కరోనా కాదండి, కరోనా కంటే ఘోరమైనది ఏది వచ్చినా సరే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని యొక్క వాక్యం, దేవుని యొక్క మాట, ఆయన యందు విశ్వాసం నీకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఏది జరిగినా ఏది జరగకపోయినా, ఏది కలిగినా ఏది కలగకపోయినా, పెళ్ళి జరిగినా పెళ్ళి జరగకపోయినా, ఇల్లు కట్టినా ఇల్లు కట్టకపోయినా, పిల్లలు పుట్టినా పిల్లలు పుట్టకపోయినా, ప్రియబిడ్డలారా, అన్నీ నీ మేలు కొరకే మాత్రం చేసే దేవుణ్ణి కళ్ళు మూసుకొని నమ్మవచ్చు. కళ్ళు మూసుకొని నమ్మవచ్చు. నేను ఇక్కడ ముగించే ముందు ప్రియబిడ్డలారా, చివరికి ఒక అంశం చెప్పాలనుకున్నా. ఈ వాక్యం అంటున్న మీకు, నాకు, మనందరికీ ఏం కావాలి? దేవుని నుంచి స్వస్థత కావాలి, దేవుని నుంచి విడుదల కావాలి, దేవుని నుంచి రకరకాల ఆశీర్వాదాలు కావాలి. దానికోసం యేసయ్యా, దేవా, ప్రభువా అని చెప్పి ఎక్కడెక్కడైనా వెళ్ళడానికి మనుషులు సిద్ధం అని ఒక్కటి అడుగుతా, అంత నమ్మకం, అంత విశ్వాసం దేవుని వాక్యం మీద ఉందా? ఒక్కసారి శ్రద్ధతో వినండి. నీకు పెళ్ళి జరగాలి, ఉద్యోగం కావాలి, స్వస్థత కావాలి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు పోవాలి అని యేసు క్రీస్తు నుంచి బ్లెస్సింగ్ కావాలి, వెరీ గుడ్. యేసు రక్తం ద్వారా స్వస్థత కావాలి, వెరీ గుడ్. అప్పులు తీరాలి, వెరీ గుడ్. ఇవి కావాలని ఏమైనా చేస్తావు, ఎక్కడికైనా వెళ్తావు, కింద మీద పడి చేస్తావు. నా ప్రశ్న ఒకటే, ఈ కింద మీద పడి చేసి బ్లెస్సింగ్ కోసం, ఆశీర్వాదం కోసం, స్వస్థత కోసం మాత్రం చేస్తున్న నీ విశ్వాసం ప్రియబిడ్డలారా, ఈ బైబిల్ మీద, ఆయన వాక్యం మీద నీకుందా? ఇది ఉంటే నీవు ఎటువంటి నిరాశకి గురి అయ్యే అవసరం లేదు. నీవు పూర్తిగా నిరాశలో ఉన్నా, నాకు తెలుసు లోకవ్యాప్తంగా ప్రియబిడ్డలారా అందరూ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, నాకు ఒక్కొక్కరు మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉంటారు, ఫాదర్ గారండి ఈ నెల ఇంటి కిరాయి కట్టడానికి డబ్బు లేదు స్వామి అంటారు. ఈ నెల ఇంటి కిరాయి కట్టడానికి డబ్బులు పొగరు లేదు స్వామి అని మెసేజ్ పెడుతున్నారు. ప్రార్థన చేయండి. తల వెంట్రుకని తెల్లగా అవుతున్నారు స్వామి, అమ్మాయి సంబంధం రాలేదు స్వామి అంటున్నారు. ప్రియబిడ్డలారా, నాకు తెలుసు అన్ని విధాలుగా నీకు ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, కానీ నీవు కేవలం యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి బ్లెస్సింగ్ కోసం మాత్రం వెళ్ళవద్దు, కేవలం స్వస్థత కోసం మాత్రం వెళ్ళవద్దు, కేవలము నీవు కోరుకున్నవి జరగటానికి మాత్రం దయచేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు. అలా వెళ్తున్న నీవు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక చేతిలో ఈ బైబిల్ పట్టుకో, ఇంకొక చేతితో అడుకో. హలో, ఒక చేతిలో దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాలు, దేవుడిచ్చిన వాక్యాన్ని, ఈ బైబిల్ని గట్టిగా పట్టుకో. మరొక చేతి చాచి నీకేం కావాలన్నా అడుగు. అప్పుడు వాక్యం అనేటువంటి బండరాయి మీద నిలబడి నీ కాలు ఎప్పుడు కాలు జారిపోకుండా గట్టిగా విశ్వాసముతో నిన్ను దేవుడు నిలబెడతాడు. తర్వాత నువ్వు చేయించి అడుగు. దానియేలు జీవితములు ఆలస్యమైనాయి,
అబ్రహాముకు ఆలస్యమైంది, ప్రియుల యోసేపుకు ఆలస్యమైంది, లాజరుకు ఆలస్యమైంది, కానీ వారెవరు కూడా ప్రియులరా ఇలా పడిపోలేదు, నిలబడ్డాడు. ఈ మంచి సందేశంతో మనం మన జీవితాన్ని ఇంకా ముందుకు నడిపిస్తాం. ఈ సంవత్సరాలు వస్తాయి పోతాయండి, ఆగమన కాలం వస్తుంది పోతుందండి, కరోనా వస్తుంది పోతుందండి, డబ్బులు వస్తాయి పోతాయండి, ఉద్యోగం వస్తుంది పోతుంది అండి, పెళ్లి చేసుకుంటారు, సంసారం చేసుకుంటారు పిల్లరా, ఇవి అన్నీ వస్తాయి పోతాయి. శాశ్వతమైనది ఇది ఏది కూడా కాదు. దీని అన్నిటికీ పైన ఒకడు ఉన్నాడని, ఆయనే అందరి చక్రం తిప్పుతూ ఉన్నాడని ప్రియములారా ఒక విశ్వాసం ఈ వాక్యం మీద ఆధారపడి నీకుండే ప్రియములారా, ఈ రాత్రి నీ భార్య నీకోసం చేసిన వంట తిని హాయిగా మంచమకి పడుకోవచ్చు. నీ అమ్మ నీకు చేసి పెట్టిన భోజనం తిని హాయిగా పడుకోవచ్చు. ఎందుకు? పైన ఒకడు ఉన్నాడు. ఈ నమ్మకం లేకపోతే దాని అర్థం ఏంటి? నీకు దేవునితో ఉన్న సంబంధం మంచిది కాదు. ఈ నెమ్మది ఓర్పు లేకపోతే దాని అర్థం వాక్యం మీద నీకు విశ్వాసం లేదు. రాత్రి నిద్ర లేకుండా తిరుగుతూ ఉన్నాడంటే, అడుదురులి ఇడుదురులి నీ పడుకున్నావంటే దాని అర్థం ప్రియులారా నీకు ఈ వాగ్దానాల మీద నిరీక్షణ లేదు. ఇది అన్యుల పని, దేవుని బిడ్డల పని కాదు. అన్యులు దేవుని యందు విశ్వాసం లేనివాళ్ళు, వాక్యం లేనివాళ్ళు, బయలుపరచబడినటువంటి రక్షణ తెలియని వాళ్ళు కంగారు పడతారు, ఏడుస్తాడు, అన్ని చేస్తాడు. మనం నిరీక్షణ కలిగిన బిడ్డలం, విశ్వాసం కలిగిన బిడ్డలం, ఎన్నుకోబడిన బిడ్డలం. ఈ వాక్యమే మనకు బలం. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువైన దేవా, వాక్యాన్ని ఆలగిస్తూ ఉన్న ఈ బిడ్డలు ఒక్కొక్కరి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, అనేక కుటుంబాలకి ఇబ్బందులు, కష్టాలు, సమస్యలు, చివరికి మరణం కూడా ఇంట్లో జరిగి ఉండవచ్చు. విశ్వాసం కోల్పోయి ఉండవచ్చు, నిరాశలో ఉండవచ్చు. ఈ అన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రభువా మేము ఈ బిడ్డల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. వారు దేవుని వాక్యమందు బయలుపరచబడినటువంటి వాగ్దానాలందు విశ్వాసం కలిగి ఉందురుగాక. అన్య జాతి జనుల వలె ఏడుపులతోనూ బాధలతోనూ కన్నీటితోనూ విశ్వాసం కోల్పోయే బిడ్డలుగా, దేవునికి విరుద్ధంగా తిరిగే బిడ్డలుగా మారకుండా వీరిలో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆ విశ్వాసం స్థిరపరచండి, బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దానియేలు ప్రవక్త కలిగిన విశ్వాసం, అబ్రహాము కలిగిన విశ్వాసం, యోసేపు కలిగిన విశ్వాసం, లాజరు సోదరులు మార్తమ్మ మరియమ్మలు కలిగిన విశ్వాసం ప్రభువా ఈ వాక్యం వింటున్న ఈ బిడ్డ కూడా ప్రసాదించండి. వారికి మేలు చేసే దేవుడు నీవని, కీడు చేసే దేవుడు కాదని, అన్ని నిశ్చయింపబడిన అనుకూలమైన కరెక్ట్ టైంలో అందరి మేలు కొరకే చేసే దేవుడు నువ్వేనని ఈ బిడ్డలు విశ్వసింతురుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. నేను అప్పద్రాక్షరసములు కానుకగా అర్పించి మీ తరపున ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా, పెళ్లి విషయమై, ఇంటి విషయమై, పిల్లల విషయమై, ఉద్యోగ విషయమై, అప్పుల విషయమై ఏదైతే నీకు నిరాశ కలిగిస్తూ ఉన్నాయో, విశ్వాసం కోల్పోయేటట్టు వస్తుందో, కంగారంతో తిరుగుతూ ఉన్నారో, నిద్ర లేకుండా రాత్రులు గడుపుతూ ఉన్నావో, వాటన్నిటినీ ఈ అప్పద్రాక్షరసములో కానుకగా అర్పించి ప్రార్థన చేయండి. ఆయన నిర్ణయించబడిన సమయంలో అన్నీ జరుగుతాయి అని ప్రార్థిస్తాం.
అర్పించనా, అంజలి ఘటించి అర్పించనా. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామాస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ అర్పణ వేళలో ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ రక్షణ సువార్తని సందేశాన్ని అందిస్తున్న 2 కుటుంబాల కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. మొదటి కుటుంబం ఎరువా అనూష తన బర్త్డే సందర్భంగా ఆ కుటుంబ సభ్యులు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అనూషకి మంచి భవిష్యత్తును దేవుడు ఏర్పరచాలని, మంచి ఆరోగ్యం చేకూర్చాలని, ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు హేళంగా దీవించాలని, మరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు నెరవేరాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈ 2వ కుటుంబం కే విక్టోరియా, ఏలూరు నూతనంగా ప్రారంభించబోయే తెలుగు ధ్యాన వడక మందిరము దీవించబడాలని, పనులు యథావిధిగా జరగాలని, ఆ సెంటర్లో సేవ చేస్తున్న దేవుని సేవకులందరూ ఆశీర్వదించబడాలని కే విక్టోరియా స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ 2 కుటుంబాలను ఈ అర్పణ వేళలో అపద్రాక్షరసములతో పాటు భగవంతుని సన్నిధిలో కానుక సమర్పించుకుందాం. అలాగే కుటుంబాల్లో మరణించినటువంటి ఆత్మల కోసము గ్రిగోరియన్ మాస పెట్టించి 30 రోజులు పూజలు పెట్టించిన కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరిన ఒక్కొక్కరిని స్మరించుకుందాం. బిడ్డలారా, మీరు వేలాది మంది మాసులో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి ఒక్కొక్కరి విన్నపాలు, ఇంటెన్షన్స్ ఈ ఆగమన కాల మొదటి వారం ప్రభు సన్నిధిలో కానుక సమర్పించుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా దేవా మమ్మందరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. చిన్న బాలయేసు ఈ కుటుంబాలందరి కోసం ఒక దీవెనగా మారాలని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను, మీ కోరికలను, మీ నిరాశ సందర్భగులు అన్నిటినీ ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. వారు ప్రథమాగమున దీన నరరూపము ధరించి మీరు ఆది యందు చేసిన ఏర్పాటును నెరవేర్చి నిత్య రక్షణ ద్వారమును మాకు మరలా తెరచిరి. పునరాగమున వారు మహిమా ప్రతాపముతో ప్రత్యక్షమగునప్పుడు మీరు వాగ్దానం చేసిన రక్షణ బహుమానమును పొందదము. దానికై మేమెప్పుడు మెలకువతో ఉత్సాహముతో నిరీక్షించుచున్నాము. కావున దూతలతోనూ అధిదూతలతోనూ భద్రాసములతోనూ అధిపతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నీ ఘనకార్యమును ప్రస్తుతి చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమన ఓసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమన ఓసన్న. ప్రియబిడ్డలారా, మనకి నిరీక్షణ కలిగించేది పరిశుద్ధాత్మదేవుడు, విశ్వాస వరం ఇచ్చేది పరిశుద్ధాత్మదేవుడు, ఓర్పు సహనం ఇచ్చేది పరిశుద్ధాత్మదేవుడు, వాక్యము నమ్మటానికి, వాక్యముల విశ్వాసం ఉంచటానికి సహాయం చేసే పరిశుద్ధాత్మదేవుడు. ఆ ఆత్మదేవుని కృప కొరకై మీరందరూ విశ్వాసముతో, భక్తితో ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతైమే శోధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము
సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమోనందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటిదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకమును మోకరించి ఎంతో ఆశతో విశ్వాసముతో ఈ బలి అర్పించుతున్న ఈ బిడ్డలందరినీ, ఈ పరిశుద్ధ దివ్యబలిలో పాల్గొన్న వారందరినీ విశ్వాసమందును ఆత్మయందు స్థిరపరచి బలపరచండి. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునము. మా ఫ్రాన్స్ జగద్గురువును పూల ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను మఠగన్యులను నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ఆత్మయందు స్థిరపరచి నిరీక్షణ కలిగిన బిడ్డలుగా విశ్వాసములో స్థిరపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉత్థాన మగదుమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరులను
మీ కనికరమున చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. ప్రభువా, చనిపోయి ఉద్ర స్థలములో ఉన్నటువంటి ఆత్మలపై కనికరించి వారి పాపములు మన్నించి అక్షయ సౌభాగ్యం మనకు వారసులుగా చేర్చండి ప్రభువా. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి దేవుడు చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ప్రభువా, వారిని హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. రక్షణ సువార్తను ఇంటింట అందిస్తున్న కుటుంబానికి నీవిచ్చిన వాగ్దానాలన్నిటికీ అర్హులుగా వారు మారునగాక. మా మధ్యస్థ ప్రార్థన కుటుంబాలను జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి ప్రభువా. వారందరూ కూడా మా టీములో ఉండే ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతి కుటుంబము, ప్రతి బిడ్డ ఆత్మలో బలపడునుగాక, ఆత్మ అభిషేక వరములు పొందుతునుగాక, ప్రార్థనలో బలపడే సాక్షిగా మారునుగాక. అలాగే ఎంతో మంది వివాహము ఆలస్యమైంది అని, ఉద్యోగము దొరకటం లేదు అని, ఇల్లు దేవుడు ఇవ్వలేనని, రకరకాల విధంగా అప్పులు ఉన్నాయని నిరాశ నిర్భగులో ఉండి బాధలతో కన్నీటితో ఏడుస్తూ నిరీక్షణ కోల్పోయిన వారు ఒక్కొక్కరిని ఈ బల్లో జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. వారందరికీ దేవుని ప్రణాళిక ఎంత విశ్వాసం కలిగి ఉండునుగాక, వారి జీవితములో నిరీక్షణ కలిగి ఉండునుగాక, దేవుని వాక్యమందు వారికి నమ్మకం కలుగునుగాక. మేము కూడా ఈ లోక జీవిత యాత్ర ముగించి మీ సన్నిధికి చేరి నిత్యానందం అనుభవించే భాగ్యం మాకు దయచేయండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ ప్రభువా మీకు సమర్పిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య విజయవంతంగా జరగటానికి దాతలుగా స్పాన్సర్ చేసినటువంటి ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. 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 రెండు చేతుల పైకి లేపి బిడ్డలారా నాతో కలిసి త్రిత్వకు దేవునికి మనం స్తుతులు పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసముతో రెండు చేతులపైకి లేపి ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు. మా మీద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నించండి. మమ్మల్ని శోధనగా కీడుల నుండి రక్షించండి. ఏలిన వారా అన్ని కీడుల నుండి మమ్మల్ని రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదము. మీ దయానుగ్రహం వలన ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలకి సైతాన్ని కలిగించు నిరాశ నిర్భగులు, నిరీక్షణ కోల్పోయే పరిస్థితి, విశ్వాసం కోల్పోయిన పరిస్థితి, గుడి దేవుడు గురువులు సంఘము అన్ని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి, సైతాను వారిని పాపానికి నిరాశ నడిపిస్తున్న అన్ని రకాల సైతాను కార్యముల నుండి పూర్తిగా యేసు వాక్యం వలన వారిని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసకొచ్చున్నానువని మీ అప్పౌషధ వచ్చించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపగా ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసము కటాక్షించండి, వారి నిరీక్షణ కటాక్షించండి, వారి నమ్మకాన్ని కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం మీరందరికీ వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానమును ప్రసాదించండి. యుగ యుగములు జీవించొచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములు పరిహరించు ప్రవ్వా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములు పరిహరించు ప్రవ్వా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములు పరిహరించు ప్రవ్వా మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో అవిశ్వాసి కాకుండా విశ్వాసువై ఉండు అని పేతురుతో పలికిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. యేసయ్యా, నీ పునరాగమమును ఎదురు చూస్తూ సంఘము ఈ ఆగమన కాల ఆధ్యాత్మిక భక్తి క్రియలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిభోజనం స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. పరిశుద్ధ బలిభోజనం పెట్టించిన వారి అందరి ప్రార్థనలు మీ దివ్య సన్నిధికి చేరునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా, మేము ఎవరెవరి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ప్రార్థన చేసుకున్నామో, ఎవరెవరైతే ఈ మాసంలో పాల్గొని దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారో వారిని, వారి కుటుంబాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారాను నీ ఆత్మయు జీవమై ఉన్న వాక్య బలము ద్వారాను దీవించి బలపరచండి. ఈ 25 రోజులు ఆగమన కాల ప్రార్థనా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న బిడ్డలు నీ రెండవ రాక కోసము ఎల్లవెల్ల సిద్ధపడి జీవించునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మేమందరిని, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి సంరక్షించి నిరీక్షణ కలిగించి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ రక్షణ సందేశాన్ని అందించిన 2 కుటుంబాలు, ఏరువ అనూష, ఏరువ జీవన్ రెడ్డి, ఏరువ మాన్విక, ఏరువ రేనాష్ రెడ్డి కుటుంబానికి, అలాగే కే విక్టోరియా కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషలీ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నానమ్మా. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన ఈరోజు వేలాది మంది మాసంలో పాల్గొంటున్నారు, దేని వాక్యాన్ని ఆలగించారు. మీకోసం మా దాదాపు 5,000 కుటుంబాలు
నిరంతరము మధ్యస్థ ప్రార్థనలు మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. నేను మా ప్రత్యేక ప్రార్థనలో మిమ్మల్ని స్మరించుకుంటా. దేవుడు సువార్త ప్రజలు చేస్తున్న మీకు తన వాగ్దాన ప్రకారము 7 రెట్ల ప్రతిఫలము మీకు ఆయన అనుగ్రహించును గాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ abundantly bless you. స్తోత్రమిదియే దైవమా, నేను చేసేదని ధ్యానం. స్తోత్రమిదియే దైవమా, నేను చేసేదని ధ్యానం. ప్రాంజలిదియే ప్రాణమా, నిన్ను వేడి పొగడెదను నా రాజా. ప్రాంజలిదియే ప్రాణమా, నిన్ను వేడి పొగడెదను నా రాజా. వినయముతో ప్రణమిల్లి భజనలతో స్తుతింతున్. వినయముతో ప్రణమిల్లి భజనలతో స్తుతింతున్. స్తోత్రమిదియే దైవమా, నేను చేసేదని